Good afternoon, I'm Roma Mokhtan. I'll take a political science. Today is chapter 10, page number 291, local self-government in West Bengal. First, I'll introduce what is local self-government. Local self-government means self-rule. Self-rule or rule by the local resident is called local self-government. यो चाहिँ एउटा लोकल बडीलाई चाहिँ constitution have authorized local body to administer local area. They can make laws and bylaws, and though it is not non-sovereign body, तर यसलाई चाहिँ national government ले पनि recognition दिएको छ. So they can rule within the limit of the local area. अनि as we all know, democracy भनेको चाहिँ democracy is a government of the people for the people. People's participation is important in democratic form of a government. The democracy मा चाहिँ के छ भन्देखि चाहिँ अब पहिलाको समयमा democracy भन्दा ancient time मा चाहिँ के थियो भनेदेखि people used to assemble, they used to debate and discussion on the issues and make policies. They used to legislate those policies. गर्दाखेरि चाहिँ people हरुको चाहिँ direct participation चाहिँ थियो. But with the passage of time, with the growth of populations and the size of the state, now it has become so huge that the direct meeting is not possible. So what we do is we elect someone, we give our power to someone to make decision on our behalf, and we elect someone, they make decision on our behalf. That system is called indirect democracy, representative form of a government भनेर पनि भनिन्छ. अनि त्यसमा चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ के छ भनेदेखि फेडरल स्ट्रक्चर अनुसार we have central government and state government. अनि central government, state government is too far for us, for the local people to understand the functioning and working of the central government. So the framers of the Indian Constitution felt the need of local involvement in the running up of the country. So when India became independent and India framed constitution for newly India, 1947 the constitution was completed, and 1950 it started implementing, and there was a provision for local self-government. Article 40 of the constitution says states shall implement local self-government. तर के छ भन्देखि चाहिँ त्यो आर्टिकल चाहिँ it was under directory principle of state policy, part 4 of the chapter, and the directory principle of the state policy. The directory principle of the state policy को चाहिँ main drawback चाहिँ के छ भनेदेखि this is non justiciable. So supposing state adopt गर्यो भने पनि ठिकै छ, गरेन भने पनि किन गरेन भनेदेखि भनेर they cannot be challenged. गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर के छ भनेदेखि चाहिँ it was a lack of uniformity. Some state adopted local self government and some state did not adopted local self-government. So the government felt the need of having local self-government. So they 1953 one committee for the local self-government was formed, that is called Balwant Mehta Committee. So under his initiative, how to operate, what structure to make, everything was discussed in the committee. So it is called Balwant Mehta Committee. So he suggested for 3-tier local self-government: Jilla Parishad, district level, Mandal Parishad, and Gram Panchayat. 3-tier local self-government, and this was adopted by Rajasthan for the first time on 2nd October. That is birth anniversary of our father of nation, and followed by Andhra Pradesh on 1st November. But there was no uniformity. And when we talk about development means requires lots of money. Not only money, how much success is how much people have adopted and accepted the concept. So there was loopholes in this, some loopholes in this committee also, Balwant Mehta Committee, and
Then again there was another committee, Ashok Mehta Committee. Ashok Mehta Committee was framed, and Ashok Mehta Committee suggested for the two-tier local self-government structure. So meanwhile, the country was faced with local Indo-China War 1962, then Indo-Pakistan War 1971, and in 1977 in central government, Janata Party political party came into the power, and Morarji Desai became Prime Minister, and there was an emergency, and Mrs. Indira Gandhi became the Prime Minister. But she was assassinated. She was assassinated while she was going for office in the early morning. So what happened was, next thing we see in the Indian political scenario, Rajiv Gandhi becoming Prime Minister with recorded vote. So during his term, he introduced 64 Amendment Act, titled Nagar Parishad. And it was introduced in the lower house and it got passed by majority vote, and again it was introduced in the upper house, but it was rejected. So in the upper house it was rejected, and there was no joint session in the parliament. Meanwhile, Rajiv Gandhi was also assassinated. While he had gone to south for by-election campaigning, there was a human bomb and he was assassinated. Then followed by BP Singh and Chandrasekhar, but both the Prime Minister lose majority confidence in the House, so they couldn't continue for 5 years. It was 2 years term only. Then followed by next Prime Minister we see in Indian scenario is P.V. Narasimha Rao. So it was during his time he moved 73rd Amendment Bill in the House. It was the continuation of 64 Amendment Bill with some correction. Okay, and what happened is this bill got passed. It was passed in Lok Sabha also, and it was passed in Rajya Sabha. So ratified by 50% of the state legislative assembly also. And if it is ratified, then President has to give his signature. That is how 74 Amendment Act passed with 12 schedules and 18 subjects, and that is about the local self-government. In 74 Amendment Act is the urban local self-government, and 73 Amendment Act is village local self-government. So now this is the history of local self-government. Now coming back to Bengal. Bengal used to have two types of local self-government. One was for the rural area, village panchayat, and another for urban area, that is a municipality corporation. It used to follow Bengal Municipal Act of 1932. So it had municipal corporations. So municipal corporation means when it covers the populations of more than 1 million people, large cities and towns having they will administer those areas. Mayor is a head of the corporations. They will, and all the duties of the mayor is to maintain land tax, planning and upliftment, social and economic upliftment, water supply, fire service, cremation, maintenance of the cremation and burial, upliftment of the weaker section of the society, slum development. These duties comes under the municipal corporations, but this is looked after by the mayor. In West Bengal, there are 7 corporations like Asansol, Bidhannagar, Chandannagar, Durgapur, Howrah, Calcutta, and one is Siliguri. So 7 corporations. It is worked under by the
by the corporations. Then again there is another body called Improvement Trust. City Improvement Trust, that is a statutory body looked after by Urban Development and Municipal Affairs Department. This is for the administrative reforms and expansion and planning of the cities. This was started in Calcutta, Bengal, West Bengal rather, since 1911. This was there since 1911. And there is another body, urban body, that is called Port Trust. Port Trust is also a statutory body responsible for maintaining commercial ships and cargoes for managing commercial port. So this was there in since 1870. Okay, then comes Port Trust, then comes Cantonment Board. Cantonment Board is a civic body mainly concerned for the settlement of militaries or armies. They have elected members, nominated members as officio, and the term is for 5 years. So in Calcutta, West Bengal, these were the urban setup before 74 Amendment Act. Then Municipal Act 1932, I mentioned about this. Then Bengal Municipal Bill, that was passed in July 21st July 1993, and 1st June 1994 it started implementing. Now according to 74 Amendment Act, municipality or urban area is divided on the basis of areas and population. The areas means they have categorized A, B, C, D, E areas, okay, and the population is in A area, population consists of 2 lakhs, more than that, and in B category 1,50,000, more than that, and C category 75,000 and little bit more than that, and D category 50,000 and more than that, and E category is 25,000. Okay, population consists of A, B, C, D, E category, and the word is in population having 2 lakhs or more than 2 lakhs populations, they have 35 words. Okay, population having 150 to 1000 population, they will have 30 words, and 75,000 population 25 words, and 50,000 population and more with 20 words, and 25,000 and above is 15 words. Okay, so like in Darjeeling we have 32 words. 32 words means it comes under A category. In Kalimpong we have 23 words, means it comes under C category. Okay, C category, according to populations the word is determined, and the elected members of municipality is called councillors. Councillors are the elected member. They are elected by the adult franchise. Once who reach 18 years, they have the right to vote within their areas. Okay, and reservation seats, there is an provision for reservation seat. 1/3 of the seat is reserved for women, scheduled caste and scheduled tribe. Proportional representations has to be maintained. Say for example, in Kalimpong we have 23 words, so 1/3 means 7 or 8 are women with scheduled caste and scheduled tribe. Okay, that is the reservation seat maintained. Now qualifications, in order to become a councillor, you have to supposing you want to contest for the councillorship, you have to complete 21 years age and above, and should be the resident of that place, should not hold any office of profit, should not be bankrupt, and any other rules that is set by state legislature. And after the elections they will form board, and municipality is a board of councillors. In the councillors there is a chairman,
chairman in council, he is the chief executive, he is responsible for administrative head, he will look after all the administration of the municipality area. Then the ministers will, chief minister will elect vice president, and certain ward committees, borough committees, special committees, joint committees, and heritage and conservation committees. These committees are formed within the members and with some executive, professional executives. This is for the to run a municipality administration efficiently and soundly. In order to run soundly, these committees are formed. Okay, now like special committee consists of 6 in number. Under the special committee comes finance and resource mobilization, town planning, sanitations, water supply, development of the slums, development of the weaker section of societies, maintenance of sewerage system. These this comes under the special committee. Okay, then heritage and conservation is, there are certain places which is considered as a heritage, like our Kalimpong church or monasteries. They are considered as heritage. These have to be preserved, conserved, and municipality is responsible for protecting those properties. There are many properties, heritage site that call it. Now regarding powers and functions of municipality, they are 3 in numbers: obligatory power, discretionary power, and delegated powers. And these obligatory powers and functions, discretionary powers and functions, and delegatory powers and functions comes under the Municipal Act of 1992, clause 63 to 66, within 62 to 63. And obligatory, they are mainly 4 in numbers, like administrative reforms, then development programs, then comes public health and public welfare. These comes within the obligatory functions. Like administrative means the municipality has to maintain the boundaries, proper boundaries, registered boundaries, whatever the activities they do within the municipality, they have to send report to the state government, and the municipality has to register birth certificate or death certificate of the people living within the municipal area. This comes under administrative head. And comes development head comes development. Under the development comes development of the slums, sewerage, water system, road, jhoras, and walls. You know, this all comes within the development. And public work means sanitations, water supply, electricity, market in the municipal area. Those comes under the public work. And public health meaning repair of laboratory and disposing of the garbage, segregating of liquid and solid waste. This comes under the obligatory functions. Now discretionary functions, they are also 4 in types. Within the discretionary functions, like administrative work ma chai आइन्छ maintenance of the museum है. अनि supposing they have to work against ड्रग एडिक्सन्सहरु छ भने त्यस्तो सेन्टरहरु खोलेर काउन्सिलिङहरु गर्न सकिन्छ. पार्क्सहरु छ भनेदेखि त्यसलाई मेन्टेन गर्न सकिन्छ है. अनि अर्को फंक्शन्स डिस्क्रिसनरी भित्रमा चाहिँ आइने चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ द म्युनिसिपालिटी क्यान स्टार्ट charitable dispensary, maternity home,
अनिखेरि वुमेन वेलफेयर एक्टिभिटिजहरू त्यस्तो खालको कामहरू और दे क्यान अर्गनाइज एक्जिबिसन एन्ड एक्जिबिसन्सहरू है। त्यहाँदेखि अर्को फङ्सनमा चाहिँ आइन्छ पब्लिक हेल्थमा चाहिँ आइन्छ सप्लाई अफ मिल्क है, मिल्क सप्लाई, अनिखेरि प्योर वाटरहरू और एम्बुलेन्स सर्भिसहरू त्यस्तो खालको चाहिँ हेल्थको अन्डरमा आइन्छ। अनि एडुकेसनको अन्डरमा चाहिँ के आइन्छ भनेदेखि चाहिँ नन फर्मल एडुकेसन्स प्री प्राइमेरी एडुकेसन भनेको चाहिँ अब स्कुलमा नानीहरूलाई चाहिँ 4 वर्षमा दाखिल गरिन्छ। तर कोही नानीहरू चाहिँ ओभर स्मार्ट हुँदा 3 वर्षदेखि नै दे क्यान गो टु द स्कुल, त्यो चाहिँ प्री प्राइमेरीमा गएर चाहिँ नानीहरूलाई खेलायो, राम्रो राम्रो कुराहरू सिकायो है, अनि खानापिनाहरू दियो, त्यस्तो खालको स्कुल चाहिँ दे क्यान अर्गनाइज, म्युनिसिपालिटी क्यान अर्गनाइज है। अनिखेरि उनीहरूले सोसियल एन्ड कल्चरल है, कल्चरल क्लासेसहरू पनि गर्न सकिन्छ। नन फर्मल एडुकेसनहरू अब कोही आइमेहरू चाहिँ इन्ट्रेस्टेड, इफ दे आर इन्ट्रेस्टेड टु स्टडी दे क्यान अरेन्ज नन फर्मल एडुकेसन चाहिँ। अनिखेरि देन डेलिगेटेड फङ्सनमा आइन्छ, दिज आर 17 इन नम्बर्स। यसमा चाहिँ आइन्छ हेल्थ एन्ड फ्यामिली वेलफेयर है, अनि सिटी प्लानिङहरू आइन्छ, डिफेन्स सर्भिस आइन्छ, त्यहाँदेखि आइन्छ युथहरूको ट्रेनिङ, अनि सोसियल रिलिफहरू, अनि ट्रान्सपोर्टेसन्स, कम्युनिकेसन्स है, अनिखेरि फुड सप्लाई, कन्ट्रोल सप्लाई अफ द फुड कमोडिटिज है, अनिखेरि वुमेनहरूको प्रोटेक्सन्स त्यस्तो खालको। अनि सपोजिङ कसैको काम छैन भनेदेखि चाहिँ स्मल स्केल इन्डस्ट्रिजहरू, ट्रेनिङ सेन्टर्सहरू खोलेर चाहिँ अब कामहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ है, कामहरू चाहिँ गराउन सकिन्छ। जसको कामहरू छैन उनीहरूलाई सानो ट्रेनिङहरू, जस्तो गरी म्युनिसिपालिटीले आजकल चाहिँ यहाँ महिलाहरूलाई टाइम टु टाइममा सलुनको ट्रेनिङहरू दिइरहेको छ है, दिएको छ सलुनको ट्रेनिङ, कम्प्युटरको ट्रेनिङ होइन, अनि टेलरिङको ट्रेनिङ होइन, त्यस्तो खालको ट्रेनिङ गरेर उनीहरूलाई चाहिँ एउटा आफ्नै खुट्टामा उभिने जस्तो खालको चाहिँ बनाउने तय चाहिँ अब म्युनिसिपालिटीले चाहिँ म्युनिसिपालिटी इलाकाभित्रमा गर्नु पर्यो। अनि अर्को वर्कमा चाहिँ आइन्छ जसको घर छैन, अब डिसेबल छ, होमलेस छ, हेल्पलेस छ भनेदेखि चाहिँ उनीहरूलाई पनि एउटा बस्ने घर, आश्रय जस्तो पनि बनाइदिनु चाहिँ सकिन्छ। नाउ रिगार्डिङ सोर्स अफ इन्कम, देयर आर 3 सोर्स अफ इन्कम। त्यो 3वटा सोर्स अफ इन्कममा चाहिँ एउटा चाहिँ रिसोर्स म्युनिसिपालिटीले आफै गर्नु पर्यो होइन, त्यो चाहिँ ट्याक्स, ल्यान्ड ट्याक्सहरू, मार्केटको ट्याक्सहरू, रोड ट्याक्सहरू, ट्राफिक ट्याक्सहरू, त्यस्तोबाट चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब ट्याक्सहरूबाट नै उनीहरूले सोर्सहरू अब पैसा कलेक्टहरू गर्नु पर्यो। अनि अदर सोर्स चाहिँ फन्ड अलोकेटेड बाई द स्टेट गभर्मेन्ट। अनि अर्को सोर्सेस छ उनीहरूले कोही बेला एड पनि पाइन्छ होइन, ग्रान्ट पनि पाइन्छ, अर दे क्यान टेक लोन फ्रम द स्टेट गभर्मेन्ट। अनि सपोजिङ उनीहरूले स्टेट इन्स्टिट्युट गभर्मेन्टभित्रकै ब्याङ्कहरूबाट चाहिँ लोन निकालेको छ भनेदेखि चाहिँ ग्यारेन्टी चाहिँ स्टेट ब्याङ्कै बसिन्छ। अनि अब यो रिगार्डिङ द सोर्स अफ इन्कम अल्सो देयर आर 2 टाइप्स अफ इन्कम। जसो गरी एउटा चाहिँ इन्कम एक्सपेन्डिचर फर म्यानेजमेन्ट भनेर भनिन्छ, अनि त्यो चाहिँ अब स्टाफहरू को स्यालेरी अलाउन्सेसहरू जुन चाहिँ ओभरहेड एक्सपेन्डिचरमा आइन्छ। अनि अर्को चाहिँ आइन्छ डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टमा चाहिँ अब कहाँ वाल बनाउने, कहाँ बत्ती बनाउने, कहाँनिर अब कल्भर्टहरू बनाउने, कल बनाउने, कहाँ टोयलेटको रिपेयर छ, त्योहरू चाहिँ डेभलपमेन्टमा आइन्छ। अनि सपोजिङ अब प्लानिङ गर्दाखेरि चाहिँ सपोजिङ अब कालिम्पोङ चाहिँ अब मेन रोड इज सेचुरेटेड, अब त्यहाँनिर चाहिँ डेभलप हुने ठाउँ छैन भनेपछि चाहिँ अब दे मस्ट प्लान कि अब अर्को कहाँनिर चाहिँ दे क्यान एक्सपान्ड बेटर है, त्यस्तो पाराले पनि प्लानहरू गर्नु सकिन्छ। अनि अब पैसाको मामलामा चाहिँ अझै पैसा चाहियो भने देयर इज अ फाइनेन्स कमिसनबाट पनि अब इफ म्युनिसिपालिटी मेक्स अ गुड प्रोजेक्ट बनायो भनेदेखि चाहिँ त्यो अब्लिगेटरी, डिस्क्रिसनरी र डेलिगेटेड फङ्सन्सभित्र चाहिँ जुन चाहिँ अब चिजहरू छ, चाहिएको आइटम्सहरू छ, त्यो चाहिँ उनीहरूको प्रोजेक्ट प्रपोजल चाहिँ राम्रो छ भनेदेखि चाहिँ दे विल मेक इट।
त्यहाँदेखि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ छ वेस्ट बेङ्गलमा चाहिँ वी हेभ 23 डिस्ट्रिक्ट्स 23 डिस्ट्रिक्ट्समा चाहिँ 3 जना डिभिजनल कमिसनर्सहरू पनि छ है। त्यहाँदेखि अब हाम्रो गभर्नर चाहिँ हो जगदीप धनखड, चिफ मिनिस्टर हुनुहुन्छ ममता ब्यानर्जीले चाहिँ हिल वेलफेयरको चार्ज पनि लिनुभएको छ, सिज होम डिपार्टमेन्टको चार्ज पनि लिनुभएको छ है। त होम डिपार्टमेन्टको चार्जले चाहिँ के गर्छ भने मेन्टेनेन्स अफ ल एन्ड अर्डर, कहीँनिर परिस्थितिहरू अलिकति असहाय छ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ सिभिल अब सेन्ट पुलिस फोर्स पठाएर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ शान्ति ल्याउने कोसिसहरू चाहिँ गरिन्छ। अनि चिफ सेक्रेटरी चाहिँ गौतम सन्याल हुनुहुन्छ, म्युनिसिपालिटी रुरल एन्ड अर्बन मिनिस्टर चाहिँ हुनुहुन्छ फिरियाद हाकिम, उसले नै यो म्युनिसिपालिटीको चाहिँ अर्बन डेभलपमेन्ट जति पनि छ त्यसको चाहिँ उसले नै हेर्नुहुन्छ है। अनि ब्याकवर्ड क्लासको चाहिँ छ चुडामणि महतो, नर्थ बेङ्गल डेभलपमेन्टको चाहिँ रविन्द्रनाथ, नर्थ बेङ्गल भने चाहिँ हाम्रै इलाका छ रविन्द्रनाथ घोष छ, फाइनेन्स कमिसनको हुनुहुन्छ श्री एसके द्विवेदी। हामीले राम्रो प्रोजेक्टहरू पठाएछ भनेदेखि चाहिँ उसले चाहिँ अप्रुभ गर्नु पनि सकिन्छ। अनि हेल्थको चाहिँ छ सी विवेक कुमार। सो आइड लाइक टु रिक्याप वान्स अगेन। त रिक्यापमा चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ लोकल सेल्फ गभर्मेन्ट हैन, लोकल सेल्फ गभर्मेन्ट भनेको चाहिँ लोकली एडमिनिस्टर, लोकल ठाउँमा चाहिँ लोकल मान्छेहरूले नै जुन चाहिँ अब चलाइन्छ त्यसलाई चाहिँ लोकल सेल्फ गभर्मेन्ट भनेर भनिन्छ। यो लोकल मान्छेहरूलाई चाहिँ किन मौका दिएको भनेर भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो ठाउँ, अब हामी यहाँ जन्मेको हुर्केको, हामीलाई जतिसम्मको खोला नाला डाँडा बाटोघाटोहरूको विषयमा थाहा छ, बाहिरबाट आउने अफिसर्सहरूलाई त्यति बेसी थाहा हुँदैन। त यहाँको मान्छेहरूलाई नै एउटा जिम्मेवारी केही गर्ने सम्हाल्ने जिम्मेवारी दियो भनेदेखि चाहिँ यहाँको मान्छेहरू खुसी भएर पनि काम गर्छ होइन। त्यो चाहिँ एउटा के हो भनेदेखि चाहिँ इट इज अ पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट फर द पर्सन अल्सो वेन द पर्सन गेट्स रिस्पोन्सिबिलिटी एन्ड इट इज अ डेमोक्रेटिक ट्रेनिङ अल्सो, नट ओन्ली डेमोक्रेटिक ट्रेनिङ, यो चाहिँ एउटा पोलिटिकल एडुकेसन पनि हो है। अनिखेरि अब वेन द लोकल पिपल टेक्स इनिसिएटिभ टु इम्प्रुभ देयर ओन एरिया, that will lessen the burden of the state government and central government also, and they can be a link to central government and state government. गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले पनि they will be able to understand how the government works in the center level and the state level है। गर्दाखेरि चाहिँ they will have the understanding of the working of the democracy. That is why the local self government is very important हो। the local self government भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँ दुई प्रकारको लोकल सेल्फ गभर्मेन्ट छ। रुरल भनेको चाहिँ एउटा बस्तीको लागि जुन चाहिँलाई हामीले चाहिँ पञ्चायत भनेर भनिन्छौँ। रुरल सेल्फ गभर्मेन्ट इज फर द पञ्चायत पिपल एन्ड अर्बन लोकल सेल्फ गभर्मेन्ट भनेको चाहिँ बजारमा जहाँनिर चाहिँ टाउनहरू बेसी छ, मान्छेहरू चाहिँ अब अफिसतिर नै निर्भरहरू गर्ने, एग्रिकल्चरल एरियाहरू नभएको जहाँ चाहिँ एकदमै कन्जेस्टेड ठाउँहरू छ त्यहाँनिर चाहिँ अर्बन लोकल सेल्फ गभर्मेन्ट भनेर भनिन्छ। त अब यहाँनिर हामीले चाहिँ बेङ्गलको हिस्ट्री हेर्नु हो भनेदेखि चाहिँ बेङ्गलको चाहिँ 1932 देखि नै लोकल सेल्फ गभर्मेन्ट एन्ड अर्बन लोकल सेल्फ गभर्मेन्ट दुईटा नै अब 1932 देखि नै चलिरहेको थियो। तर जब 94 एमेन्डमेन्ट एक्टमा यो बिल पास भएपछि चाहिँ इट इज म्यान्डेटरी फर अल द स्टेट टु अडप्ट अर्बन लोकल सेल्फ गभर्मेन्ट। अनि यो सिमिलर फेसनको हुँदाखेरि त्यसलाई नै उनीहरूले चाहिँ अगाडि बढाएर चाहिँ दे स्टार्टेड विथ द सिस्टम। इनफ्याक्ट वेन बेङ्गल वाज अन्डर सिपिएम गभर्मेन्ट होइन, त्यति बेला पनि म्युनिसिपालिटी लोकल सेल्फ गभर्मेन्ट चाहिँ एकदम राम्रो पाराले नै बेङ्गलमा चाहिँ चलिआएको थियो। त यहाँनिरको सिस्टममा चाहिँ के छ भने अर्बन लोकल सेल्फ गभर्मेन्टमा चाहिँ देयर इज अ म्युनिसिपालिटी कर्पोरेसन छ। कर्पोरेसन भनेको चाहिँ कन्सिस्टिङ अफ द बिग एरिया वेयर लोकल पिपल आर अथोराइज टु गभर्न देयर सिटिज है। अनि उनीहरूको ड्युटी पनि त्यही हो कि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो इलाकाको चाहिँ अब म्यानेजमेन्ट अफ द ल्यान्ड ट्याक्स है, अनिखेरि टाउन प्लानिङ डेभलपमेन्ट, सोसियल एन्ड इकोनोमिक डेभलपमेन्ट, वाटर सप्लाई, फायर सप्लाईहरू, डेभलपमेन्ट अफ द स्लम एरिया, मेन्टेनेन्स अफ द क्रिमेसन ग्राउन्ड
अनि हेल्पिङ द विकर सेक्सन अफ द सोसाइटी है त्यस्तो खालको नै अब काम चाहिँ कम्स अन्डर द म्युनिसिपल कर्पोरेसन देन आयो इम्प्रुभमेन्ट एरिया त इम्प्रुभमेन्ट एरिया पनि बङ्गालमा चाहिँ 1911 देखि नै थियो अनिखेरि त्यो इम्प्रुभमेन्ट एरियामा पनि इट इज द एडमिनिस्ट्रेटिभ रिफर्म है फर एन्ड द प्लानिङ एन्ड डेभलपमेन्ट अनि यो चाहिँ अब कम्स अन्डर द अर्बन डेभलपमेन्ट अनि फिराद हकिम इज अर्बन डेभलपमेन्टको मिनिस्टर है उसको अब प्रोफेसनल मेम्बर्सहरू पनि छ जसले चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ हेरेर चाहिँ कहाँनिर एक्सपान्सन गर्ने कस्तो प्रकारले अझै ब्युटिफाई गर्ने कहाँनिर चाहिँ बाटो निकाल्ने कहाँनिर चाहिँ के बनाउने भनेर चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ डेभलपमेन्ट प्लान्सहरू चाहिँ गरिन्छ है त्यहाँदेखि चाहिँ आयो पोर्ट ट्रस्ट भनेको जहाँ कोस्टल एरियाजहरू जहाँनिर चाहिँ कार्गो सिपिङ्सहरू छ त्यो ठाउँमा पनि एउटा स्ट्याट्युटरी अथोरिटी छ उनीहरूले चाहिँ दे विल हेभ टु लुक आफ्टर द मेन्टेनेन्स है मेन्टेनेन्स अनिखेरि उनीहरूको त्यो सिपिङ मेन्टेनेन्स एन्ड द सिपिङ अफ द त्यो अब कमर्सियल पोर्ट यो चाहिँ कमर्सियल पोर्टै हो त्यहाँ गर्नु पर्यो अनि क्यान्टनमेन्ट बोर्ड भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एउटा सिभिक बडी हो होइन मेनली फर द मिलिटरी पर्सनल्स है अनि उनीहरूको चाहिँ त्यो सेटलमेन्टको घरहरूको लागि र यहाँनिर चाहिँ एउटा इलेक्टेड मेम्बर्स पनि हुन्छ नोमिनेटेड मेम्बर्स पनि छ प्लस एक्स अफिसो है त यिनीहरूको टर्म इज फर 5 years दे विल लुक आफ्टर द सेटलमेन्ट अफ द मिलिटरी पर्सनल्स है त्यहाँदेखि चाहिँ अब आयो हाम्रो म्युनिसिपालिटी त म्युनिसिपालिटी भन्दाखेरि चाहिँ अहिले फिलहालमा चाहिँ बङ्गालमा चाहिँ 121 म्युनिसिपालिटी छ अर्बन लोकल सेल्फ गभर्मेन्ट अनि 14 नोटिफाइड एरियाज भनेको चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ त्यही म्युनिसिपालिटीभित्र चाहिँ दोज एरियाजहरू चाहिँ डिभिजन्सहरू चाहिँ अब लोकल एरियाजहरू चाहिँ कम्स अन्डर द इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन एक्ट है नोटिफाइड एरिया भनेको चाहिँ त्योभित्र चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ त्यो वाटर म्यानेजमेन्ट है अन्डरग्राउन्ड वाटर म्यानेजमेन्ट अलिकति त्यो त्यस्तो चिजहरूलाई चाहिँ नोटिफाइड एरियाले चाहिँ हेरिन्छ देन कम्स अब 74 एमेन्डमेन्ट एक्ट है त्यसलाई चाहिँ अब अर्बन लोकल सेल्फ गभर्मेन्टको अन्तर्गतमा आइन्छ त्यो एक्ट अनुसारमा चाहिँ द एरिया जुन चाहिँ छ लोकल एरिया इट इज डिभाइडेड अन द बेसिस अफ एरिया एन्ड पपुलेसन्स होइन त एरिया भन्दाखेरि चाहिँ अब क्याटेगोराइज गरेको छ ABCDE भनेर चाहिँ 5वटा क्याटेगोरीमा छ अनि पपुलेसन भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँनिर 2 लाखभन्दा बेसी भएकोलाई चाहिँ A क्याटेगोरीमा जाइन्छ 1.5 lakhs पपुलेसन भएको चाहिँ अब B क्याटेगोरी इट कुड बी मोर अर लेस अलिअलि त्यति भित्रमा होइन अनि 75,000 पपुलेसन भएको चाहिँ C क्याटेगोरीमा एन्ड 50,000 एन्ड अबभ चाहिँ फल्स अन्डर D क्याटेगोरी अनिखेरि 25,000 अबभ अरू बिलो पनि हुनसक्छ होइन त्यो चाहिँ E क्याटेगोरीमा है अन्तखेरि अब त्यसमा चाहिँ अब सपोजिङ 2 lakhs अफ मोर पपुलेसन छ भने त्यहाँ 35 वर्ड्स होइन अनिखेरि 1,50,000 पपुलेसन भएकोमा चाहिँ 30 वर्ड्स अनि 75,000 अलिकति बेसी भएकोमा 25 वर्ड्स अनि 50,000 भित्र 20 वर्ड्स एन्ड द मिनिमम इज 15 होइन 15 वर्ड्सहरू चाहिँ यसरी चाहिँ अब म्युनिसिपालिटी इलाकालाई चाहिँ यसरी वार्डमा चाहिँ छुट्याइदिन्छ अनि वार्डमा चाहिँ फेरि अब दे विल ह्याभ इलेक्सन्स एभ्री आफ्टर 5 years अनि आफ्नो वार्डमा चाहिँ अब क्यान्डिडेटहरू उठ्यो अनि क्यान्डिडेट उठेर चाहिँ जसले चाहिँ अब भोट जित्छ मेजोरिटी भोट पाइन्छ दे बिकम काउन्सिलर उनीहरूलाई चाहिँ अब मेम्बर्सहरूलाई चाहिँ म्युनिसिपालिटीको मेम्बर्सहरूलाई चाहिँ काउन्सिलर भनेर भनिन्छ है अनि उनीहरूले चाहिँ अब उनीहरूलाई चाहिँ त्यो म्युनिसिपालिटी रेसिडेन्टहरूले चाहिँ 18 वर्ष पुगेको होइन अन द बेसिस अफ युनिभर्सल अडल्ट फ्रान्चाइज दे इलेक्ट काउन्सिलर देयर काउन्सिलर्स हो त्यहाँदेखि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अब इलेक्सनको बेलामा चाहिँ वान हेज टु रिमेम्बर द रिजर्भेसन सिट भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँनिर सेड्युल कास्ट सेड्युल त्यो कोटा सिस्टम जुन चाहिँ छ अनिखेरि इलेक्सनमा पनि त्यो कोटा सिस्टम चाहिँ छ 1/3 अफ द सिट हेज टु बी रिजर्भ फर द वुमेन भनेर भनेको छ सेड्युल कास्ट र सेड्युल ट्राइब क्यान्डिडेटले चाहिँ उनीहरूले पनि त्यो मौका पाउनु पर्छ है यो चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो समाजमा जति पनि अब महानुभावहरू हुनुहुन्छ है अब डिफ्रेन्ट
सेक्टको हैन डिफ्रेन्ट सेक्टको पिपलहरू छ त्यो डिफ्रेन्ट सेक्टको पिपलहरू चाहिँ सम आर भेरी डेभलप्ड एन्ड सम आर नट डेभलप्ड अनि यो चाहिँ अब एउटा कोटा सिस्टम चाहिँ ब्याकवर्ड पिपल्सहरूलाई चाहिँ अब सरकारले एउटा ग्रान्ट गरेको यो चाहिँ 10-10 वर्षमा चाहिँ यसलाई चाहिँ फेरि स्याङ्सन गरेर चाहिँ गर्छ अनिखेरि त्यहाँदेखि त्यसको बादमा चाहिँ क्वालिफिकेसनमा चाहिँ अब गभर्नरको क्वालिफिकेसन इन अर्डर टु इलेक्ट फर द गभर्नर भन्दाखेरि चाहिँ 30-35 इयर्स भनेर भनिँदैछ हैन राज्यसभाको 30 हो लोकसभाको 25 भनेपछि चाहिँ म्युनिसिपालिटीमा चाहिँ 21 एन्ड अब क्यान कन्टेस्ट फर द इलेक्सन है अनिखेरि अब उसको इलेक्सनमा त्यो बाहेक चाहिँ के भने मस्ट बी द रेसिडेन्ट अफ द्याट प्लेस है सुड नट होल्ड एनी अफिस अफ प्रफिट भनेको चाहिँ उसले अब काउन्सिलर भएपछि चाहिँ उसले केही सरकारको गभर्मेन्ट सर्भिसको अन्डरमा अर स्टेट सर्भिसको अन्डरमा चाहिँ काम गर्नु भएन अनिखेरि गर्दैछ भने पनि ही हेज टु रिजाइन है अनिखेरि त्यहाँदेखि चाहिँ अब सम अफ द क्वालिफिकेसन्सहरू चाहिँ अब पास बाई स्टेट लेजिस्लेचर अनि स्टेट लेजिस्लेचरले चाहिँ एउटा कमिसनै बनाएर चाहिँ अब एकदमै प्रपर वे सेन्ट्रल गभर्मेन्ट स्टेट गभर्मेन्टमा जस्तो प्रकारले चाहिँ भोटिङ सिस्टमहरू हुन्छ होइन इलेक्सन हुन्छ त्यस्तै खालको इलेक्सन चाहिँ लोकल गभर्मेन्टमा दिन्छ यो चाहिँ एउटा ट्रेनिङ फर द लोकल पिपल टु अन्डरस्ट्यान्ड हाउ द इलेक्सन प्रोसेस चाहिँ वर्क्स होइन हाउ द सिस्टम चाहिँ वर्क्स भनेर है त्यहाँदेखि चाहिँ उनीहरू अब बोर्डहरू जब काउन्सिलर्सहरू अब मेम्बर्सहरू जितेर आउँछ देन देयर विल बी अ बोर्ड अफ काउन्सिलर्सहरूको भित्रबाट नै उनीहरूले चेयरम्यानलाई चाहिँ एउटा चेयरम्यान भनेको चाहिँ हेड अफ द एक्जिक्युटिभ है एडमिनिस्ट्रेटिभ हेड होइन हि इज अब रिस्पोन्सिबल फर इन्टायर रनिङ अफ द एडमिनिस्ट्रेसन द हेड इज एउटालाई सिलेक्ट गर्छ अनि इट इज द चेयरम्यान इन काउन्सिल हु विल सिलेक्ट भाइस प्रेसिडेन्ट होइन भाइस प्रेसिडेन्ट अनि दे विल लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेटिभ हेड अनि त्यहाँनिर भित्रमा पनि देयर आर कमिटिज वार्ड कमिटिज बोरो कमिटी स्पेसल कमिटी जोइन्ट कमिटीहरू छ हेरिटेज एन्ड कन्जर्भेसन पनि भनेर छ यो कमिटिजहरू चाहिँ अब एउटा बडी हो जहाँनिर चाहिँ अब ग्रुप अफ 3-4 काउन्सिलर्सहरू हालेर चाहिँ बनाएको छ तयारी गरेको छ यसको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ टु फङ्सन वेल होइन अझै एफिसियन्ट रहनु अझै डेभलप म्युनिसिपालिटी बोर्डलाई चाहिँ अझै डेभलप गर्नुको लागि नै यो कमिटिजहरू खोलेको देन वी कम टु द पावर्स एन्ड फङ्सन्स अफ म्युनिसिपालिटी पावर्स एन्ड फङ्सन्स भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर 3 किसिमको पावर छ अब्लिगेटरी पावर्स डिस्क्रिसनरी पावर एन्ड डेलिगेटेड पावर्स भनेर छ यो चाहिँ बेङ्गल एक्ट 1992 को क्लज 63-66 भित्रमा नै आइन्छ है अनिखेरि अब यो अब्लिगेटरी वर्क भन्दाखेरि चाहिँ मेनली एडमिनिस्ट्रेटिभ वर्क पब्लिक वर्क होइन पब्लिक हेल्थ एन्ड डेभलपमेन्ट वर्क भनेर चाहिँ त्यो अन्तर्गत भित्रमा चाहिँ आइन्छ है अनिखेरि अब जस्तो गरी एडमिनिस्ट्रेटिभ वर्क भन्दाखेरि चाहिँ अब जो द वान हु इज इन चार्ज उनीहरूले चाहिँ आफ्नो एरिया कति छ म्युनिसिपालिटीको एरिया कति छ राम्रो बााउन्डरीहरू गरेर कहाँदेखि कहाँसम्म छ लिगली रेजिस्टर्डहरू गरेर चाहिँ त्योहरू सबै एकदमै राम्रोसँगले अपडेटमा राख्नु पर्यो प्लस वाट एभर एक्टिभिटिज दे डु इन द म्युनिसिपालिटी त्यसको रिपोर्ट चाहिँ मजाले एकदमै सिस्टमेटिकली सिरियसली बनाएर चाहिँ दे विल हेभ टु सेन्ड इट टु द स्टेट गभर्मेन्ट अनिखेरि म्युनिसिपालिटी इलाकाभित्र जति पनि बर्थ अर डेथ्स अब हुन्छ त्यसको चाहिँ रेजिस्टर र सर्टिफिकेट्सहरू राख्नुपर्छ यस्तो कामहरू चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ कामभित्र चाहिँ आइन्छ है त्यहाँदेखि चाहिँ डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टमा चाहिँ आइन्छ दि कन्स्ट्रक्सन अफ द पार्क्स एन्ड म्युजियम है अनि स्लम डेभलपमेन्ट छ भने त्यो स्लम्समा चाहिँ स्लम्स भनेको जहाँनिर चाहिँ झुप्रीपट्टि छ त्यसलाई चाहिँ स्लम्स भनेर भनिन्छ होइन त मान्छेहरूले चाहिँ झुप्रीपट्टि भनेको त्यहाँ सिसाको सानो एउटा छाप्रो बनाएर चाहिँ बस्छ त त्यहाँ गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ ड्रेनेज सिस्टम राम्रो छैन पानीको राम्रो छैन गर्दाखेरि त्यहाँनिर हेल्दी स्वास्थ्य पनि भन्ने कुरा पनि हामीले पाइँदैनौँ स्लम्स भन्दाखेरि सबसे ठुलो स्लम्स चाहिँ बिगेस्ट स्लम्स इन इन्डियामा चाहिँ बम्बईमा छ है त्यहाँनिर चाहिँ त्यो स्लम्सभित्र चाहिँ अब पस्नु पनि छैन बदबु पनि छ बत्ती पनि छैन मान्छेहरूको एकदमै हार्ड लाग्छ है त्यस्तोमा चाहिँ अब म्युनिसिपालिटी क्यान इम्प्रुभ दोज एरिया
areas, providing हैन उनीहरूलाई अलिकतिसम्मले नालीहरू राम्रो हैन पानी जाने व्यवस्थाहरू गरिदियो, बत्तीहरू हालिदियो, अलिकति बाटोहरूसम्म बनाएर चाहिँ त्यो स्लम डेभलपमेन्टहरू भनेर भनिन्छ है। त्यस्तो कामहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ। जति पनि अब वर्क्सहरू छ म्युनिसिपालिटी वार्डभित्रमा चाहिँ जति पनि अब त्यहाँको सिटिजन्सहरूलाई चाहिँ सुविस्ता हुने हैन, सुविस्ता हुने र उनीहरूलाई चाहिँ अझै राम्रोसँग व्यवस्थाहरू चाहिँ बनाउने काम चाहिँ अब म्युनिसिपालिटी वार्डको हो हैन। त्यहाँदेखि चाहिँ पब्लिक वर्कहरू भन्दाखेरि चाहिँ पब्लिक वर्कमा चाहिँ आयो अब वाटर सप्लाई है, जनताहरूकोमा पानीको दुःख छ कि छैन, वाटर सप्लाई, अनि कन्स्ट्रक्सन अफ ल्याबोरेटरी, अनिखेरि गार्बेज सिस्टम्सहरू, त्योहरू पनि अब पब्लिक वर्कमा आइन्छ। अनि पब्लिक हेल्थमा चाहिँ आइन्छ कि कहीँनिर टोयलेटहरू बिग्रेर बदबु आएको छ भने त्यसलाई रिपेयरहरू गर्नु छ भने गर्ने। अनि मैलाहरू विशेष गरी मैलाहरू छ भनेदेखि चाहिँ त्यो मैला कुचेलालाई चाहिँ अब कसरी चाहिँ यसलाई त्यहाँदेखि फोहोरलाई चाहिँ फ्याँक्ने हैन। जसो गरी अब मनसुन्स आउनु आँट्यो, मनसुन्स आउनुको अगाडि नै अब अहिले नालीहरू प्राय सबै नै ब्लक छ हैन। सो अब इट इज the municipality has to take initiative। कम्युनिटीहरूले पनि गर्न सकिन्छ, मिलेर नालीहरू साफ सुग्घर गरेर सफा राखेको छ भनेदेखि चाहिँ सपोज द मनसुन वाटर कम्स, त्यति बेला नालीमा गयो भने बाटोतिर पानी आएन भनेदेखि कसैको घरतिर पहिरो जाने बिग्रिने त्यस्तो खालको त्यो ड्यामेजदेखि चाहिँ बाँच्न सकिन्छ हैन। गर्दाखेरि चाहिँ द्याट कम्स अन्डर अब्लिगेटरी। अनि डिस्क्रिसनरी भनेर भन्दाखेरि चाहिँ डिस्क्रिसनरीमा पनि इट इज 5 इन नम्बर छ। त्यही हो अब कन्स्ट्रक्सन एन्ड मेन्टेनेन्स अफ द म्युजियमहरू छ भनेदेखि चाहिँ म्युजियमहरू छ भने चाहिँ मेन्टेनहरू गर्नु पर्यो। त्यहाँनिर पनि अब एन्ट्री फिसहरू लियो भनेदेखि चाहिँ त्यो whatever the money that collected and that can be used for the म्युनिसिपालिटीले आफ्नो एक्सपेन्सेसहरूमा गर्नु सकिन्छ है। अनिखेरि देन पार्क्सहरू बनायो गरेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो त्यहाँ बनाएर सपोजिङ अब ड्रग एडिक्सन्सहरू बेसी छ भनेदेखि त्यसको लागि काउन्सिलिङहरू एउटा खोल्न सकिन्छ। काउन्सिलिङको अफिसहरू खोलेर चाहिँ नानीहरूलाई अब जो पनि एडिक्टेडहरू छ उनीहरूलाई चाहिँ प्रपरली च्यानलाइजहरू चाहिँ गर्नु सकिन्छ। त्यहाँदेखि चाहिँ अब डेभलपमेन्ट वर्कहरू भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो मेटर्निटी हैन वुमेनहरूको एउटा मेटर्निटी होम बनाइदिनु सकिन्छ, फ्री डिस्पेन्सरी बनाइदिनु सकिन्छ। अनिखेरि अब वेटिङ रुम जसो गरी दिल्लीमा वेटिङ रुम भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब एज वी गट डाउन फ्रम ट्रेन त्यहाँनिर लन्च छ, त्यो लन्चमा गएर चाहिँ विल हेभ टु पे गऱ्यो भनेदेखि त्यहाँनिर नुहाउनुको लागि चाहिँ वी गेट स्याम्पू, टुथब्रस, टुथपेस्ट, सानो साबुनहरू देखेर हट वाटर बाथ हैन, टावलहरू पनि प्रोभाइड गरिन्छ। देन आफ्टर द्याट वी क्यान ह्याभ ब्रेकफास्ट अल्सो इन द्याट एरिया हैन। पैसा त दिन्छ तर त्यो फेसिलिटिजले गर्दाखेरि चाहिँ कतिजना मान्छेहरू ट्राभलर्सहरू चाहिँ अब इन्टरभ्यूमा जानुपर्छ, काममा जानुपर्छ, दे आर रनिङ आउट अफ टाइम भनेपछि चाहिँ त्यस्तो खालको वेटिङ रुममा चाहिँ फेसिलिटिजले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई अलिकति कम्फर्ट चाहिँ हुनसक्छ। हामीले पनि आफ्नो लोकल इलाकामा पनि त्यस्तो खालको सुविस्ताहरू चाहिँ बनाउनु चाहिँ सकिन्छ। अनिखेरि कन्स्ट्रक्सन अफ द होम फर होमलेसहरू, होपलेस डिसेबल्सहरू छ उनीहरूको लागि बनाइदियो है। वुमेनहरूको लागि चाहिँ अब इम्प्लोइमेन्ट स्किम्सहरू भनेर सानो सानो ट्रेनिङ्सहरू पनि दिन सकिन्छ। अनि एडुकेसनमा चाहिँ आयो नन फर्मल एडुकेसन्स हैन, प्राइमेरी स्कुल्सको एडुकेसन पनि गर्न सकिन्छ। सोसियल एन्ड कल्चरल एडुकेसनहरू पनि अब सानो नानीहरूलाई दिन सकिन्छ। प्लस अब पब्लिक हेल्थमा चाहिँ आइन्छ एम्बुलेन्सहरू प्रोभाइड गर्नु, अनि अब मिल्क सप्लाई और वाटर हैन, प्योर वाटर्सहरू अनप्योर वाटर्सहरू कुन चाहिँ छ त्योहरू चाहिँ सप्लाईहरू गरेको छ कि छैन हेर्ने हैन। त्यस्तो पाराले चाहिँ इट कम्स अन्डर डिस्क्रिसनरी पावर। द डेलिगेटेड फङ्सनमा चाहिँ आइन्छ तपाईँको हेल्थ एन्ड फ्यामिली वेलफेयर। हेल्थ एन्ड फ्यामिली वेलफेयरमा चाहिँ उनीहरूको नरिसमेन्ट पनि आयो, सिटी प्लानिङ्सहरू आयो, रिलिफ आइन्छ हैन,
रिलिफ आइन्छ, युथ ट्रेनिङ्सहरू प्रोग्राम्सहरू पनि यो भित्रमा चाहिँ आइन्छ। त यसरी नै चाहिँ म्युनिसिपालिटीले चाहिँ आफ्नो इलाकाभरिमा आफ्नो एरियाभरिमा चाहिँ माथि सेन्ट्रल गभर्मेन्टले स्टेट गभर्मेन्टले जस्तो खालको कामहरू गरिन्छ त्यस्तै खालको कामहरू चाहिँ गरेर चाहिँ दे विल बी एबल टु अन्डरस्ट्यान्ड कि हाउ इट वर्क्स, हाउ द एडमिनिस्ट्रेसन वर्क्स है, वर्क्स इन द हायर लेभल भनेर चाहिँ बुझ्छ। यो चाहिँ एउटा ट्रेनिङ ग्राउन्ड पनि हो। देन अब टकिङ अबाउट द इन्कम, इन्कममा चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ अब देयर आर 3 टाइप्स अफ इन्कम। वान चाहिँ वी गेट फन्ड फ्रम द स्टेट गभर्मेन्ट, अनि अर्को चाहिँ रिसोर्स मोबिलाइजेसन भनेको चाहिँ म्युनिसिपालिटीले चाहिँ जुन चाहिँ ट्याक्सहरू लिन्छ होइन, जमिनको ट्याक्सहरू, बाटोको ट्याक्स, बत्तीको ट्याक्स, पानीको ट्याक्सहरू, त्यो ट्याक्सहरूबाट चाहिँ दे विल गेट मनी। अनिखेरि त्यो चाहिँ रिसोर्स हो, त्यो रिसोर्स पनि दे क्यान युज इट। अनि अर्को चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ ग्रान्ट फ्रम द स्टेट गभर्मेन्ट। अनि यो गर्दाखेरि पनि इफ दे हेभ अ बेटर प्रोजेक्ट छ भनेदेखि चाहिँ फाइनेन्स कमिसन छ, फाइनेन्स कमिसनले पनि हेरेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब राम्रो खालको उनीहरूले प्रोजेक्ट प्रपोजल्सहरू पठाएको छ भनेदेखि चाहिँ अफकोर्स दे विल अलवेज गिभ ग्रिन सिग्नल। सो दिस इज अबाउट अर्बन लोकल सेल्फ गभर्मेन्ट। यस, अर्बन लोकल सेल्फ गभर्मेन्टको चाहिँ फादर अफ अर्बन लोकल सेल्फ गभर्मेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ लर्ड रिपन, अब हिज अ ब्रिटिसर्स होइन, 1882 मा आउनुभएको। उसलाई भन्छ उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको इनिसिएटिभमा नै यो अर्बन लोकल सेल्फ गभर्मेन्टहरू चाहिँ पहिलादेखि नै अब इन्डियामा चाहिँ थियो। तर कति स्टेटले एक्सेप्ट गरेको, एडप्ट गरेको, कतिले नगरेको गर्दा देयर वाज अ ल्याक अफ युनिफर्मिटी। अनि 74 एमेन्डमेन्ट एक्टबाट चाहिँ के भनेदेखि इट बिकेम म्यान्डेटरी फर अल द स्टेट टु अडप्ट लोकल सेल्फ गभर्मेन्ट होइन। 74 एमेन्डमेन्ट एक्टमा चाहिँ अर्बन लोकल सेल्फ गभर्मेन्ट चाहिँ छ, 12 सेड्युल एन्ड 18 सब्जेक्ट होइन। विथ दिस आई कम्प्लिट अर्बन लोकल सेल्फ गभर्मेन्ट। थ्याङ्क यू।